آج کی گفتگو کا موضوع جہنم ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کیوں بنائی؟ هذا سوال۔ جواب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرما کر اس کے اندر خیر و شر دونوں جذبے رکھ دیے، یعنی وہ بھلائی کے راستے پر بھی چل سکتا ہے اور برائی کے راستے پر بھی۔ اس کے اندر خیر و شر دونوں رکھ دیا گیا ہے، بلکہ یہ کہیے کہ قبول خیر و شر کے جذبے اس کے اندر رکھ دیے گئے، اور یہ خیر و شر کے جذبے رکھے جانے کے بعد وَهَبَ اللَّهُ الْإِنسَانَ حُرِّيَّةَ الْاخْتِيَارِ، اللہ نے انسان کو اختیار کی، آزادی دے دی ہے، چاہے خیر کے راستے پر جا یا شر کے راستے پر۔ ظاہر ہے آدمی اپنے اختیار سے خیر کے راستے پر جاتا ہے، اپنے ہی اختیار سے شر کے راستے پر جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں راستے ایک نہیں ہیں، اور یہ دونوں راستے برابر نہیں ہیں، ایک نہیں ہیں، اور ان راستوں پر چلنے والے بھی برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہی بات سورہ جاثیہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے، ان دونوں کو ہم برابر کر دیں گے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کی موت برابر نہیں ہوئی ہے، برابر نہیں۔ سواء محیاہم ومماتہم، اس لیے کہ مومن مات علی ایمانہ ویبعث علی ایمانہ، مومن یہ ایمان کے اوپر مرا ہے اور یہ ایمان کے اوپر اٹھایا جائے گا، والکافر مات علی الکفر ویبعث علی الکفر، اور کافر موت کے اوپر مرا ہے، اسے موت کے اوپر ہی اٹھایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ دونوں کی موت اور زندگی یکساں نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ دونوں کی زندگی یکساں ہے یا دونوں ایک ہیں، ساء ما یحکمون، اے قبح حکمکم، تمہارا یہ ریمارک اور تمہارا یہ فیصلہ کس قدر قبیح ہے، کتنا برا ہے کہ نیک اور بد کو تم ایک ہی نقطے پر لا کر کھڑا کر دے رہے ہو۔ غلط فیصلہ ہے۔ یہ آیت کریمہ مبکات یا مبکات العابدین کہی جاتی ہے۔ قال الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ، کان الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ اذا قرأ هذه الآیہ یقول فی نفسہ لیت شعری فی ای الفریقین انت فماذا یقول امثالنا۔ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ یہ عبادت گزاروں کو رلا دینے والی ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض جب اس آیت کریمہ کو پڑھتے تو اپنے دل میں کہتے کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ میں کس راستے پر ہوں، کس فریق میں ہوں، جنتیوں کے فریق میں ہوں یا جہنمیوں کے فریق میں ہوں۔ تو جب اتنے بڑے لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر روتے تھے، فماذا یقول امثالنا، ہم جیسے لوگ کیا بولیں گے، ہم جیسے لوگ کیا کہیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ جب دونوں کی زندگی ایک نہیں، دونوں کی موت ایک نہیں، دونوں کے راستے ایک نہیں، تو دونوں کا ٹھکانہ اور دونوں کی منزل ایک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دونوں کی منزل ایک ہو جائے تو یہ تو عقل، انصاف اور عدل کے خلاف ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم۔ ہمارا یہ مدعا ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کیوں بنائی ہے۔ اب کوئی یہ کہے جہنم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یوں تھی، اور ایک آنکھ سے کیوں دیکھتے ہو بھائی؟ لماذا ینظرون بنظرۃ واحدہ، ایک ہی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ نے جنت بھی تو بنائی ہے، جہنمی کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ جنت بھی تو بنائی ہے۔ اچھے لوگوں کے لیے جنت ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم۔
जहन्नम का हमें इल्मुल यकीन है, इसलिए कि किताब और सुन्नत से हमें मालूम हुआ कि जहन्नम है। कुरान बताता कि जहन्नम है, सुन्नत बताती है कि जहन्नम है। तो किताब और सुन्नत की इत्तला से हमें मालूम हुआ कि जहन्नम है, हमें इसका इल्मुल यकीन है। और कोई चीज अगर ऐनुल यकीन के दायरे में आ जाए तो फिर आदमी की हालत खराब हो जाएगी। अभी हमें जहन्नम का इल्मुल यकीन है, ऐनुल यकीन हो जाए तो क्या हाल होगा हमारे। चलिए एक हदीस देखते हैं। हदीस इस तरह, वान अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्मउ मा ला तस्मऊन इन्न अस्समाअ अत्तत व हक़्क़ लहा अन तइत मा फीहा मौज़िउ अर्बइ असाबिअ इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु साजिदन लिल्लाहि तआला वल्लाहि लौ तालमून मा आलम लज़हिकतुम क़लीला व लबकैतुम कसीरा वमा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाइ अलल फुरुशात वला खरजतुम इला सुऊदाति तजअरून इलल्लाह वल्लाहि लवदित्तु अन्नी कुन्तु शजरतन तुज़द। रवाहु इब्न माजा फी किताब az-ज़ुहद। हजरत इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही किताब az-ज़ुहद के अंदर लाए। रावी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं। वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जो देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे हो। यानी जिस चीज का तुम्हें इल्मुल यकीन है मुझे उसका ऐनुल यकीन है। जिस चीज को मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे हो, और जिस चीज को मैं सुन रहा हूं तुम लोग नहीं सुन रहे हो। आसमान चरचरा रहा है, इन्न समा अत्तत, आसमान चरचरा रहा है। वह हक़्क़ लहा अन तइत, और आसमान को हक है कि वो चरचरा है। क्यों? इसलिए कि 4 अंगुल जगह खाली नहीं है जहां पर कोई फरिश्ता अपनी पेशानी रखे हुए अल्लाह के हुजूर सजदरेज नहीं है। कोई 4 अंगुल जगह खाली नहीं है जहां पर कोई फरिश्ता अपनी जबीन नियाज को टेके हुए अल्लाह तबारक व तआला को सजदा कर रहा हो। 4 अंगुल जगह खाली नहीं है। कितना अजीम है हमारा रब। आगे आपने फरमाया, अल्लाह की कसम जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लो तो लज़हिक तुम कलीला, तो तुम्हारे होंठों पर कभी हंसी ना आए, वला बकई तुम कसीरा, तुम हमेशा रोते रहो। उमा तलज़्ज़ज़ तुम बिन्निसाइ अलल फुरुशात, बिस्तरों के ऊपर अपनी औरतों से लज्जत बेमाना हो जाएगी, और तुम अल्लाह से फरियाद करते हुए बुलंदियों की तरफ पहाड़ों में और जंगलों में निकल जाओगे। और फिर हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल आखिर में, वो उनका कौल है, यहां तक हदीस थी, उनका कौल यह है, अल्लाह की कसम मेरी तमन्ना यह है कि काश में कोई दरख्त होता कि काट दिया जाता। वल्लाहि लवदित्तु अन्नी कुन्तु शजरतन तुज़द, काश में कोई दरख्त होता काट दिया जाता। इसलिए कि दरख्तों से हिसाब किताब नहीं है, इंसानों और जिन्नों से हिसाब किताब है। देखिए, एक चीज जिसका हमें इल्मुल यकीन है, अगर ऐनुल यकीन हो जाए तो इस हदीस के मुताबिक हमारा क्या हाल होने वाला है। हंसी भूल जाएंगे, अब रातों को नींद नहीं आएगी, खाना हलक के नीचे नहीं उतरेगा, इसलिए कि आपने जिस चीज को इल्मुल यकीन के तौर पर जाना है उसे ऐनुल यकीन के तौर पर अभी नहीं पाया है तुमने। ऐसे ही मौत है, हम उसका यकीन है, इल्मुल यकीन है। अच्छा, मरते वक्त हम इसको देख लेंगे, इसको जिंदा देखेंगे, किसको? मौत को। अजीब बात नहीं है? इसको जिंदा देखेंगे और इसको मरते हुए भी देखेंगे। ये एक अजीबोगरीब फलसफा है, एक अजीबोगरीब बात है, समझ से परे है। जब हमें इसका इल्मुल यकीन के बाद ऐनुल यकीन होगा तब हम हैरान रह जाएंगे कि मौत को जिंदा देखेगा आदमी मरते वक्त, और मरते हुए देखेगा उस वक्त जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में पहुंच जाएंगे। दलील ये हदीस पाक। वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اہل الجنة الى الجنة واہل النار الى النار جیء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد یا اہل الجنة لا موت ویا اہل النار لا موت فیزداد اہل الجنة فرحا الى فرحهم ویزداد اہل النار حزنا الى حزنهم. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الرقاق کے اندر لائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر اس روایت کے راوی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا انہیں آواز دو کہ جنتی جنت کے بالا خانوں پر آ جائیں اور جہنمی جہنم کے کناروں پر آ جائیں. اس کے بعد موت کو لایا جائے گا وہاں جنت اور جہنم کے بیچ میں. حتی یجعل بین الجنت والنار, جنت اور جہنم کے درمیان موت کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا کہ میڈے کی شکل میں. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ کبش جو ہوگا یہ املح ہوگا, املح چتکبرا, سفید اور کالا. کالے سے اشارہ جہنمیوں کی طرف اور سفید سے اشارہ جنتیوں کی طرف. جی اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اس دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے. تو یہ بکرا جو لایا جائے گا یہ میڈھا موت کی شکل میں ہی پوچھا جائے گا, دیکھ رہے ہو, فَيَشْرَئِبُّونَ أَيَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ, اپنی گردنیں ایسے لمبی کریں گے, جنتی بھی اور جہنمی بھی. پہچانتے ہو اس کو؟ بولے ہاں پہچانتے ہیں. اس لیے کہ موت کے وقت تم نے اس کو زندہ دیکھا ہے, اب اس کو مرتے ہوئے دیکھو. ثُمَّ يُصْبَحْ, جب وہ لوگ جان لیں گے اور یہ پہچان لیں گے کہ یہ موت ہے, پھر ان کے سامنے ہی موت کو ذبح کر دیا جائے گا. ختم. پھر آواز لگانے والا آواز لگائے گا, اے جنتیوں اب تمہیں موت نہیں ہے, اور اے جہنمیوں تمہیں بھی موت نہیں ہے. تو جنتیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا اور جہنمیوں کی غم کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. اللہ دیکھ رہے ہیں, ہم نے موت کو نہیں دیکھا ہے, مرتے وقت ہم اس کو موت کو زندہ دیکھیں گے, یہ عجیب بات نہیں ہے, اور پھر موت کو مرتے ہوئے دیکھیں گے. یہ بھی علم الیقین کی حد تک ہمیں معلوم ہے, ہم اپنی آنکھوں سے بعد میں دیکھیں گے, جسے عین الیقین کہتے ہیں. جی ایسے ہی قیامت, ایک دن تمام لوگوں کو, کچھ لوگ تو مر چکے ہیں, کچھ لوگوں کو مرنا ہے, پھر ایک دن سور پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے اپنی قبروں سے اٹھ کر کے ایک میدان میں جمع ہوں گے. ہمیں اس کا علم الیقین ہے, عین الیقین نہیں ہے. ایک دن ہمیں ہماری آنکھوں سے وہ میدان دکھا دیا جائے گا, سارے لوگ وہاں ننگے کھڑے ہوں گے, ایک دم ننگے کھڑے ہوں گے. ہمیں علم الیقین ہے, عین الیقین نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہوگی کہ قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ, حسرت کا دن. اللہ وانذرہم یوم الحسرہ, اے ہمارے حبیب آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرا دیجئے. یہ حسرت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے ندم, ندامت, اور ایک ہوتی ہے حسرت. الندم هو شعور ما لا يمكن تداركه واصلاحه, يمكن تدارك واصلاح. شرمندگی کہتے ہیں کہ جس کا ازالہ کیا جا سکے, جس کا تدارک کیا جا سکے. کسی بات پر آدمی شرمندہ ہے, جس بات پر شرمندہ ہے اس کا ازالہ کر سکتا ہے, اس کی اصلاح کر سکتا ہے. والحسرۃ اشد الندم, یہ اعلی درجات الندم, وانها لا تكون لا يمكن اصلاح. حسرت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی پھر اس کا تدارک نہیں کر سکتا. قیامت کے دن آدمی حسرت کرے گا لیکن حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حسرت کا مطلب یہ ہے لا یمکن اصلاح, کہا جائے گا مہلت عمل ختم ہو چکی ہے, تمہیں عمل کرنے کا موقع دیا گیا تھا, وہ عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے, اب یوم حساب ہے, حساب دینے کے لیے آ جاؤ. آج امتحان ہال کو لاک کر دیا گیا ہے, اب میدان میں آ گئے اور رزلٹ ہاتھ میں دیا جانے والا ہے. امتحان ہال لاک کر دیا گیا ہے, اب امتحان نہیں ہوگا, آج رزلٹ تمہارے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا, دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں. اللہ وانذرہم یوم الحسرہ, حسرت کریں. اور اس کے بعد
جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بڑی خراب جگہ ہے یہ, بہت خراب جگہ ہے. ایک منظر اس کا بتایا گیا ہے عجیب سا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. جہنمیوں کی ایک التجا ہے اور فرشتوں کی طرف سے اس التجا کا جواب ہے. کیا یہ کہیں گے کون؟ وقال الذين في النار, جہنمی لوگ, ان سے لخزنت جہنم, جہنم کے داروغہ سے. ایک ہے داروغہ خازن اور ایک ہے خزانہ, بہت سارے داروغہ, ان کا ہیڈ مالک ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو سارے لوگ ملے, انبیاء ملے, فرشتے ملے, بڑی بڑی ہستیاں ملی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب مسکرا کر ملے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ قال قائل, ایک آدمی نے کہا, یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ھذا مالک صاحب النار, یہ داروغ جہنم ہے, ان کا نام مالک ہے. فسلم علیہ, آپ ان کو سلام کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فالتفت الیہ, میں اس فرشتے کی طرف متوجہ ہوا جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے. اس سے پہلے کہ میں سلام کروں کہ اس نے سلام میں پہل کی, فبادانی بالسلام, فبدانی بالسلام. جی, داروغ جہنم نے, خازن نار نے, صاحب نار نے, مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام کیا. جی جی, سلام میں پہل کی فرشتے نے. ابن اسحاق نے یہ روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی. جب تک یہ آپ کے ساتھ رہا اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی. آپ نے پوچھا کہ سارے لوگ تو مسکرا کر ملے, اس کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں نہیں آئی؟ بتایا گیا کہ یہ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی ہے. اللہ, اتنا عجیب و غریب فرشتہ ہے, جب سے پیدا کیا گیا اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے, کبھی ہنسا نہیں ہے, کبھی مسکرایا نہیں. جہنم کتنی خطرناک ہے, اس کے داروغہ کو دیکھ کر کے ہی پتا چل جاتا ہے جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے. اس سے التجا کریں گے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ, اے مالک اپنے رب سے کہے, یہ نہیں کرے ہمارے رب سے کہے. دنیا میں تم نے رب کو مانا ہی نہیں تو جہنم میں کیسے بول دو گے کہ ہمارے رب سے بولو؟ تم اپنے رب سے بولو. یہ وہی پرانے بدماش ہیں یہ. دنیا میں انہوں نے اللہ کو رب نہیں مانا, جہنم میں بھی بولیں گے تم اپنے رب سے کہو. ارے بھائی یہ بھی بول سکتے ہو نا, ہمارے رب سے کیجیے, التجا کیجیے. کیا بولیں گے؟ اپنے رب سے بولو. کیا بولو؟ کہ ہمیں موت دے دے. لیقضی علینا ربک, تمہارا رب, تیرا رب ہمیں موت دے دے. قال انکم ماکثون, یہاں موت نہیں آتی, یہاں موت نہیں آتی, یہاں موت نہیں آئی. موت تو ذبح کر دی گئی ہے, موت کیسے آئے گی تمہیں؟ پھر یہ جہنم کے دیگر داروغاؤں کی طرف رخ کریں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے, وہ بات بتائے گی. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم, وہاں بھی یہی کہیں گے. دوسرے جو داروغے ہیں ان سے کہیں گے آپ نے رب سے دعا کرو ہمارے لیے. کیا دعا کرو؟ یخفف عنا یوما من العذاب. پہلے کہیں گے جہنم سے نکال دے. بولے نہیں, جہنم سے تو نکالے نہیں جاؤ گے. کہیں گے عذاب ہلکا کر دیا جائے. اللہ, بولے نہیں, عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا. کہا کہ کم سے کم ایک دن عذاب کو, یخفف عنا یومن, ایک دن عذاب ہلکا کر دیا جائے. لا, ایک دن بھی جہنم کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ریکویسٹ کی جا رہی ہے جہنم سے نکال دیا جائے. لا, نہیں نکل سکتے. جہنم کا عذاب ہلکا کر دیا جائے. لا, ہلکا نہیں ہوتا. ایک دن ہلکا کر دیا جائے. یومن, لا, ایک دن بھی ہلکا نہیں ہوگا. اور پھر پوچھیں گے وہ لوگ, قالوا اولم تک تاتیکم رسولکم بالبینات, سمجھانے والے نہیں آئے تھے کیا رسول؟ قالوا بلا, آئے تھے. اللہ, قالوا بلا, قالوا فدو, آئے تھے نا, تم ہی دعا کر لو. کتنی ذلت کی بات ہے. فرشتے کہیں گے ہم تو دعا کرنے والے نہیں, تم خود دعا کر لو, تم خود اپنے رب سے دعا کر لو. جہنم کے داروغہ مالک سے ریکویسٹ کی گئی, اس نے ڈانٹ دیا. قال انکم ماکثون,
दूसरे दारोगाओं से इल्तिजा की गई कि जहन्नम से निकाल दिया जाए, नहीं निकाले जाओगे। अजाब हल्का कर दिया जाए, नहीं किया जाएगा। एक दिन जहन्नम का अजाब हल्का कर दिया जाए, नहीं किया जाएगा। तो अपने रब से दुआ करो, रब से। बोले हम तो नहीं करते, तुम ही कर लो। कालू फदो, तुम कर लो, तुम कर लो आज। और रब्बे ताला पहले ही बोल चुके हैं, काल अखसौफिया वाला तुकल्लिमुन, तुम मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। अल्लाहु अकबर। तमाम सहारे खत्म हो चुके हैं। जिस्मानी अजाब तो सही रहे हैं, ये जिल्लत का अजाब, सहन का अजाब साथ साथ है। यानी हिस्सी अजाब के साथ मानवी अजाब भी दिया जा रहा है इनको। अल्लाह कितने जलील हो रहे हैं। आज जो इख्तिदार के पीछे हलाल और हराम की तमीज नहीं कर रहे, जो दुनिया कमाने के चक्कर में इन्होंने हलाल और हराम की तमीज को भुला दिया है। याद करें इस मंजर को, जहां कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा तुम्हारा, कोई पुरसाने हाल। तुम ही दुआ कर लो बोलते हैं। और ये कैसे दुआ करेंगे? इसलिए कि रब्बे ताला कह चुके हैं, क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमुन, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। अल्लाह, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये कितनी दुख भरी कहानी है जहन्नमियों की, कितना अजीब व गरीब किस्सा है ये, कितनी अजीब व गरीब हकीकत है ये। अल्लाह, जहन्नम का अजाब कैसा है? इसका मरकजी अजाब आग है, सांप हैं, बिच्छू हैं, ठंडक का अजाब है, लेकिन इसका मरकजी अजाब आग है। जी जी, आदमी को मामूली प्रेस का चटका लग जाए तो कई दिनों तक जलन महसूस होती रहती है। आदमी को ऐसी आग में डाल दिया जाए जो दुनिया की आग से बदरजहा गर्म है, आदमी का क्या हाल होगा? उसका आदमी का क्या हाल होने वाला है? आग कैसी है जरा देखते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाहु अकबर। जिन्होंने हमारी आयतों की तकज़ीब की, हमारी आयतों का इनकार किया, हम इन्हें जहन्नम में डालने वाले हैं। नुस्लिहिम नारा, इन्हें हम जहन्नम में दाखिल करने वाले हैं। अब कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब इनकी खाल पककर गिर जाएगी तो हम इस खाल के ऊपर दूसरी खाल चढ़ा देंगे। अल्लाहु अकबर। है तो किताब हिदायत, लेकिन अजीब व गरीब बात कही गई है। ये थाईलैंड के चियांग माई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तेगाता तेजाशान, बहुत बड़ा प्रोफेसर है। इसने पेन रिसेप्टर्स, जो दर्द के आखिज़े हैं, कि दर्द को रिसीव कौन करता है, पेन को रिसीव कौन करता है। आमतौर पर यह समझा जाता है, पहले समझा जाता था कि दर्द को रिसीव करने वाली चीज दिमाग है। जी, दिमाग रिसीव करता है। यहां कहा गया दिमाग रिसीव नहीं करता, बल्कि जिल्द रिसीव करती है पेन को। इसलिए कि जिल्द की 3 लेयर्स हैं, 3 तहें हैं। अगर एक तह जल जाए तो सुई चुभाइए दर्द महसूस होगा, 2 तहें जल जाए सुई चुभाइए दर्द महसूस होगा, मगर तीनों तहें जिल्द की अगर जल जाएं, सुई चुभाइए तो दर्द महसूस नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पेन के जो रिसेप्टर्स हैं वो ये जिल्द है। जिल्द, इन्नल जिल्द हुआ मौतिनुल एहसास, एहसास की जगह ये जिल्द है। और जिल्द जब पक जाएगी तो दर्द महसूस नहीं होगा ना। तो अब अल्लाह फरमाता है कि जैसे ही जिल्द पक जाएगी, तीनों जिल्द के लेयर्स खत्म हो जाएंगे, तो हम दोबारा उनको चमड़ा दूसरा उनके बदन के ऊपर डाल देंगे। नज़ज का मतलब होता पक जाना, पक करके खाल गिर जाए। है तो हिदायत की किताब, लेकिन देखिए इशारा स्किन ग्राफ्टिंग जैसे मेडिकल प्रोसीजर की तरफ इशारा कर दिया गया है कि जले हुए हिस्से के ऊपर नई खाल उगाई जा सकती है। स्किन ग्राफ्टिंग की तरफ इशारा है। यह है साइंस कुरान हकीम की, बता रहा है जहन्नम का हाल, लेकिन बिटवीन द लाइंस इशारा कर दिया उसने स्किन ग्राफ्टिंग की तरफ, जो एक मेडिकल प्रोसीजर है कि जली हुई खाल पर दोबारा खाल उगाई जा सकती है। खाल निकल जाए तो उसके ऊपर दोबारा खाल उगाई जा सकती है। इट इज स्किन ग्राफ्टिंग। जी, एक मेडिकल प्रोसीजर है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा। तो ये दर्द के आखिज़ों पर तहकीक कर रहे थे।
काफी अरसे से रिसर्च कर रहे थे, ये प्रोफेसर तेगातात जो थाईलैंड चियांग माई यूनिवर्सिटी के ये डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के प्रोफेसर थे ये। तो उनके सामने जब ये आयत आई, अल्लाह अकबर, कहते बरसों की तहकीक का नतीजा यहां है कि दर्द को दिमाग रिसीव नहीं करता, दर्द को जिल्द रिसीव करती है, जिसे कुरान में बयान किया गया है। और इन्होंने रियाज में तिब्बी जो कॉन्फ्रेंस हुई 8वीं, जिसका उन्वान था कुरान और सुन्नत में साइंसी पेशीन गोइयां, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके उन्होंने अलल ऐलान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। एक आयत ने इस प्रोफेसर की, इस साइंटिस्ट की जिंदगी बदल दी। ये आयत है, इन्नल लज़ीना कफरू बि आयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाहु अकबर, कितना खौफनाक अज़ाब है। देखिए, मशहूर मुफस्सिर किताब तफसीर तफसीरुल कुरान के अंदर इब्न अबी ज़मानीन ने लिखा है, वान क़तादता अन्ना अबा मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्नहु युसल्लतु अला अहलिन नारिल बुकाउ फलौ तुरसलु सुफुनु फी आयुनिहिम लजरत। कितना बात। हजरत क़तादा फरमाते हैं कि हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि इनके ऊपर रोना मुसल्लत किया जाएगा, जहन्नमियों के ऊपर खूब रोएंगे, इतना रोएंगे कि अगर इनकी आंखों में कश्तियां चला दी जाए तो कश्तियां चलने लगे। अल्लाह, इससे पहले कि हम उस मरहले से दो चार हों, अपने हालात दुरुस्त कर लें। अच्छा है, हमें अभी इल्मुल यकीन है, ऐनुल यकीन से पहले हमें चाहिए कि हम अपने हालात दुरुस्त कर लें। और हमारा रब अब भी बात करने के लिए तैयार है, तैयार है। काला इब्नुल क़य्यिम अल्लाहु यस्तुरुना सुम्मा युनादीना सुम्मा यग़फ़िरु लना सुम्मा युहिब्बुना सुम्मा युबद्दिलु ज़ुनूबना इला हसनातिन। अल्लाहु अकबर, अल्लाह हमारे गुनाहों को ढक देता है, हमारे गुनाहों को ढक देता है, फिर आवाज देता है, आओ माफी मांग लो, मैं तुम्हें बख्श देता हूं। सुम्मा युनादीना, हमारे गुनाहों को छुपाता है, ढक देता है, फिर आवाज लगाता है, आओ मुझसे माफी मांगो, तौबा करो, मैं तुम्हें बख्श देता हूं। बख्शने के बाद सुम्मा युहिब्बुना, मोहब्बत करता है हमसे अल्लाह। सुम्मा युबद्दिलु ज़ुनूबना इला हसनात, फिर हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। कितना करीम है वो। अल्लाह अकबर, ऐसा रब्बे करीम पाकर अगर हम उसकी करीमी से दुनिया में फायदा न उठाएं और अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बना लें, जन्नत वाला न बना ले और जहन्नम से अपने आप को न छुड़ा ले, तो हमसे ज्यादा बदनसीब और बदबख्त कौम दुनिया में कौन हो सकती है। इतना रब्बे करीम पा करके, ऐसा रब पा करके जो इतना करीम है, जो हमारे गुनाहों को ढांकता है, फिर आवाज लगाता है, गुनाह हो गए ना, माफी मांग ले, मैं तुझे बख्श देता हूं। और जब बंदा माफी मांग लेता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है और फिर उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। ऐसा रब्बे करीम पाकर अगर उसका बंदा उसकी करीबी से फायदा उठाकर अपने आप को जन्नती न बना ले और जहन्नम से अपने आप को न बचा ले, क्या कहा जा सकता है कि ऐसा बदबख्त रुए ज़मीन पर कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।